ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की काफ़ी टाइम तो डिमांड सी कि मैम MCQs कराओ, तो अज मैं ये जड़ा कि लैके आई हाँ तुहाडे लई। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2019 का यह पेपर हैगा जी सीटैट का, जिहदे विच पंजाबी आई हुई है, जिहदे विच पंजाबी दे पैडागोजी दे क्वेश्चन भी है तो पैरे भी है। तो चलिए किवें इहनूं सॉल्व करना, घट समय दे विच इहनूं किस तरीके नाल क्वेश्चनां नूं करना, तो उहदे सारी चीज़ बारे डिस्कस करांगे। इत्थे जिवें तुसीं देख रहे हो कि एक पूरा पैरा दिता होया, एवें पंजाबी दे विच इह पूरा पैरा दिता होगा, जिन्हों जिहड़ा कि तुसी पूरा पढ़न की लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन तुसी पढ़ने आ। जिवें इत्थे दिता होया 91 शाह हुसैन उपर मगरों किस दे वधेरे प्रभाव पए। फर्स्ट जिहड़ा दिता गया है शाहजहाँ दा, सैकेंड है पदार्थां दा, थर्ड है मुल्लां दा, फोर्थ है पीर दे उपदेश ते तामिल दा। तां इहदा आंसर जिहड़ा की है इत्थे हैगा, जिहदे विच मैं तुहानूं आंसर भी दस दिंदी हां कि शाहजहाँ दे उपर जिहड़ा की है तालीम दा शाह हुसैन ते डूंगा प्रभाव पिया सी। देखो पीर जी दे उपदेश ते तालीम दे शाह हुसैन दा डूंगा प्रभाव पिया। ऑप्शन च की दिता गया, शाहजहाँ दा पिया, पदार्थां दा, मुल्लां दा या पीर दे उपदेशां दे तालीम। तो इत्थे साफ क्लीयर लिखिया होया, तो इहदा आंसर जिहड़ा की बन जांदा 4 इहदा आंसर होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आंदे जिहड़े सीधे पए हुंदे आ, तो तुसीं सारा पैरा नहीं इहदे विच पढ़ना, सीधे इहदे आंसर ते ही क्लिक करनी है, क्वेश्चन नूं पढ़ के सिर्फ आंसर लभने हैं। नैक्सट क्वेश्चन है 92 शाह हुसैन ने किहड़े रंग के कपड़े पा लए सन। फर्स्ट है गेरू रंग दे, सैकेंड है काले रंग दे, थर्ड है नीले रंग दे, ते फोर्थ है जी हरे रंग दे। इहदे उपर ही इत्थे पैरे दे विच लिखिया होया, मैं तुहानूं ये भी चीज़ दस दिंदी हां जिहदे विच ये चीज़ क्लीयर कीती हुई है, शर्तियां दियां बंदिशां नूं तोड़ साधुआं वाले रंग गेरू रंग आ लिखिया होया, साधुआं वाले गेरू रंग के वस्त्र धारण कर ले अते सारी उम्र पहरावे विच ही गुजारा किया। तो ये साफ क्लीयर लिखिया होया गेरू रंग, तो आप इत्थे देखा ऑप्शन दे विच हैगा, तो सब तो फर्स्ट ऑप्शन के उपर ही लिखिया होया गेरू रंग दे, बाकी ये कोई भी नहीं हैगा। तो यदा फर्स्ट जिहड़ा की है राइट आंसर होगा। नैक्सट आपां अगे चलते हैं, लोग शाह हुसैन नूं किहड़े नाम नाल पुकारन लग पए सी। फर्स्ट है शेख बहलोल, सैकेंड है लाल हुसैन, थर्ड है पीर अब्दुल्ला, फोर्थ है चनौट। तो यदा भी आंसर इत्थे ही पिया होगा। लोकी हुण उसनूं शाहजहाँ हुसैन दे लाल हुसैन दे नाम नाल जिहड़ा की पुकारन लग गए सी। इहदे विच ये रहा इहदा आंसर, लाल हुसैन दे नाम नाल जिहड़ा कि पुकारन लग गए सी। तो इत्थों भी क्वेश्चन का देखो सीधा आंसर पिया, तो इहदा आंसर की होगा लाल हुसैन। सैकेंड इहदा जिहड़ा की राइट आंसर हैगा। इस तरीके नाल 94 का क्वेश्चन है शाह हुसैन आज़ाद किवें बनिया। फर्स्ट है कठिन तपस्या करके, सैकेंड बादशाह की गुलामी करके, थर्ड है शरीयत का पालन करके, तो फोर्थ है शरीयत दियाँ बंदिशां तोड़ के। तो इत्थे ही इहदा आंसर पिया। जदों तुसीं एक क्वेश्चन नूं लभ लोगे पैरे दे नाल ही अगे दिता गया। नैक्सट है हुण वो एक आज़ाद कलंदर, आ देखो इत्थे लिखिया होया हुण वो एक आज़ाद कलंदर फकीर बन गया सी, उसने सिर दाड़ी ते मुछां साफ करवा दित्तियां सी। ठीक है, वो शरीयत के विरुद्ध एक नवा प्रतिक्रम सी, उस ना केवल शरिया की हद बंदियां नूं उलंघ गया सी, बल्कि उन्हें दुनिया के सुखा के पदार्थों वाल भी मूँह मोड़ लिया सी। इन्ना आपां पैरा जिहड़ा की है पढ़ लिया। हुण आपां इहदे विचों आंसर देखांगे जी की है कि आज़ाद किवें होया। फर्स्ट है जी कठिन तपस्या करके, बादशाह की गुलामी करके, शरीयत का पालन करके, तो फोर्थ सीगा शरीयत दियां बंदिशां नूं तोड़ के। तो आपां इहदे विच डिस्कस कीता सीगा शरीयत दियां बंदिशां नूं उहने तोड़ता सी। इत्थे दोबारा एक बारी फिर दिखा दिंदी हां, आ रहा ये शरीयत के विरुद्ध एक नवा प्रतिक्रम सी। ठीक है, तो इस तरीके नाल उहने जिहड़ा की आ उहनां दी उलंघना कीती सी बंधना दी। तां असीं कह सकते हैं कि इहदा जिहड़ा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ दा, सॉरी 94 का जिहड़ा राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, शरीयत दियां बंदिशां नूं तोड़ के। नैक्सट हैगा शाह हुसैन ने शरीयत के विरुद्ध नवी बगावत किवें कीती। कुरान शरीफ जुबानी याद करके, दाड़ी ते मुछां नूं साफ करा के, उस्ताद कोलों सिक्ख्या लैके, ते कठिन तपस्या करके। तो असीं इहदे बारे भी पढ़ांगे कि 95 का की है। इहदे बारे भी आपां हुणे इत्थे डिस्कस कीता सी पैरे दे विच।
कि उसने अपने सिर ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 95 ਹੋ ਗਿਆ 96 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਹੈ ਗੁਲਾਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਧੀਨ ਆ, ਥਰਡ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕਠਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 97, ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਫਸਟ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥਰਡ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੇਖ ਬਲੂਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਫਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਢੁਕਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 98, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ। ਫਸਟ ਸੁੱਖਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਅਸਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋੜਪਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ। ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਡ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੰਬਾਈਨ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਥਰਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾਣਾ, ਥਰਡ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਥ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਲੱਭਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਹੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਥਰਡ, ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 100 ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ। ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜਸਟ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਸਟ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਹਾਸ ਰਸੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਸਕੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਈਜ਼ਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਰਾਂ ਗੀਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ? ਸ਼ੁਭ ਸਗਨਾਂ ਦੇ, ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਲਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਰ ਜਿਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪਹਿਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਲੀਰਾਂ ਵੱਛੇ ਚਾਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਪਿਆ ਇੱਕ ਢੇਰ ਗੀਟਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲੀਰਾਂ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਉਪਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ, ਹਾਸ ਰੱਸੀ, ਥਰਡ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਵੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਚੁਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ ਢੋਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਫਨਾ, ਥਰਡ ਹੈ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲੇ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਖਣਗਾਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ ਖਣਗਾਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਜਾੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਜਾੜ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਸੁਨਸਾਨ, ਸੁਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਬਾਦ, ਥਰਡ ਹੈ ਸਖਣਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਭੈੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਣਗਾਹ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਬਾਲ ਰਿਹਾ? ਔਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਟਿਆਰ ਆ, ਥਰਡ ਕਵੀ ਮੋਹਨ ਆ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਢੋਲ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਥਰਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰਫ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਵਰਗੇ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਆ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਲੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਥਰਡ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਫੋਰਥ ਹੈ 3 ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਵਾਲੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ A ਫੋਰ ਐਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਐਪਲ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਹੈ ਸਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਢੰਗ ਆ। ਥਰਡ ਸੰਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਘੱਗਾ ਪਾਤਾ, ਊੜਾ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਵਿਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਕ੍ਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ, ਥਰਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਖੇਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ,
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਖੇਡ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਣਤਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਰਥ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਪਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਖ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10th ਜਾਂ +1 +2 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਫਿਲਪ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਲਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੂਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਾਊਟ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ, ਟੂਡੇ ਆਈ ਵੈਂਟ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਬਾਊਟ ਸਮ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਮਾਰਕੀਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਥਰਡ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜ, ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਮ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਮੈਥਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਫਸਟ ਹੈ ਸੁਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ ਦਾ
ਸੋਰੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸੰਦ ਵਜੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਈਓ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਣਨ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਿੱਖਣੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਥਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੋਰਥ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰੋਂਗ ਆ। ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸਾਰ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪਾਠ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਆਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਮੋਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਥਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ
ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਰਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਠ ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਨਹੀਂ। ਥਰਡ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੋਯੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੋਰਥ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਵਿਆਕਰਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਘੱਗਾ ਰਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਥਰਡ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਬੋਧ ਸੰਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੋਧ ਸੰਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਗਲੋਟਿਜ਼ਮ, ਥਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਭਿੰਨਤਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਗਲੋਟਮ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਤੁੱਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਥਰਡ ਹੈ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ
ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫॉर ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 3rd। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।